यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord
है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me morning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me morning, morning, morning. Give me morning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
दिन वो जी उठा। His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. पिता की महिमा को जगत में लाया, मानव बना क्रूस उठाया। પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આજની આ ઓનલાઈન ભજન સેવામાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરીએ છીએ. આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન શરૂ કરીએ. પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે જણાવે છે. હે પ્રભુ, તું મારા હોઠ ઉઘાડ, એટલે મારું મુખ તારી સ્તુતિ પ્રગટ કરશે. કેમ કે તું યજ્ઞથી રીઝતો નથી, નહીં તો હું તને અર્પણ કરત. તું દહને અર્પણથી આનંદ પામતો નથી. ઈશ્વરનો યજ્ઞ તો રાગમન છે. હે ઈશ્વર, તું રાગ અને નમ્ર હૃદયને ધિક્કારીશ નહીં. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સર્વશક્તિમાન, સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, આકાશ અને પૃથ્વીના ઉત્પન્ન કરતા, રાજાઓના રાજા, પ્રભુઓના પ્રભુ, મહાન ઈશ્વર તમે છો. અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, તમે પવિત્ર સિંહાસન પર બેસનારને બિરાજમાન છો. અને પ્રભુ, તમારી સમક્ષ અસંખ્ય હજારોના લાખો દૂતો પવિત્ર 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 પ્રભુદેવ સર્વશક્તિમાન, જે છે, જે હતા અને જે આવનાર છે, એમ કહેતા કદી વિસામો લેતા નથી એવા સિંહાસન પર બેસનારને બિરાજમાન અમારા પ્રભુ અને અમારા ઈશ્વર, સ્તુતિ, માન, મહિમા અને ગૌરવને યોગ્ય તમે એકલા જ પવિત્ર ઈશ્વર છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, અમે તમારું સ્તવન કરીએ, તમને માન અને મહિમા આપીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ તમે દયાળુ અને કૃપાળુ પ્રભુ છો. તમે પ્રેમ કરનાર પ્રભુ છો. તમે અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા અને શાંતિનો સરદાર પ્રભુ તમે પોતે છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ અને તમારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. આજે આ સમયે પ્રભુ તમારું સ્તવન કરવાને માટે, તમને માન અને મહિમા આપવાને માટે તમારા સાનિધ્યમાં અમે બેઠા છીએ. ત્યારે પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. આજની ભજન સેવાનો આશીર્વાદ અમે પ્રાપ્ત કરીએ એવી કૃપા થવા દેજો. પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવા સમયે ઈશ્વરની સ્તુતિના આરાધના કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે ગીત ગાઈને પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, વચન પ્રભુનું છે ખાસ. આનંદી વેળા આવશે, ત્રાતાથી આમો પાસ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર. છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, થવા સજીવન કાજ. સૌ જગ્યાઓ ભીંજી જશે, થશે વૃષ્ટિનો અવાજ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર. છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર.
આશીષની વૃષ્ટિ થશે આવે અમારા પર, જેથી સુકાપણું જશે વચન આ પૂરું કર. વૃષ્ટિ થશે એની છે બહુ જરૂર, છાંટાથી તૃપ્તિને થશે તે અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આશીષની વૃષ્ટિ આવે અમારા પર અતુલ, જ્યારે તને નમી ભાવે કરીએ પાપો કબૂલ. વૃષ્ટિ થશે એની છે બહુ જરૂર, છાંટાથી તૃપ્તિને થશે તે અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આવો આ સમયે પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠમાં આપણે જોડાઈશું. પ્રત્યુત્તર વાંચન પાઠ નંબર 35, દીનદયાળ ઈશ્વરની સ્તુતિ. પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠ નંબર 35, દીનદયાળ ઈશ્વરની સ્તુતિ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે. હે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, મારા ખર અંતઃકરણ તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્યમાન. રે મારા આત્મા યહોવાને સ્તુત્યમાન, તેના સર્વ ઉપકારો તું ભૂલી ન જા. તે તારા સગળા પાપ માફ કરે છે અને તારા સર્વ રોગ મટાડે છે. તે તારો જીવ નાશથી બચાવે છે અને તને કૃપા તથા રહેમનો મુગટ પહેરાવે છે. તે ઉત્તમ વસ્તુથી તારા મોઢાને તૃપ્ત કરે છે, જેથી ગરુડની પેઠે તારી જુવાની તાજી કરાય છે. યહોવા દયાળુ તથા કરુણાળુ છે, તે કોપ કરવામાં ધીમો તથા કૃપા કરવામાં મોટો છે. તે આપણા પાપ પ્રમાણે આપણી સાથે વર્ત્યો નથી, આપણા અન્યાયના પ્રમાણમાં તેણે આપણને બદલો વાળ્યો નથી. કેમ કે જેમ પૃથ્વીથી આકાશ ઊંચું છે, તેમ તેના ભક્તો પર તેની કૃપા વિશાળ છે. પૂર્વ જેટલું પશ્ચિમથી દૂર છે, તેટલા તેણે આપણા ઉલ્લંઘન આપણાથી દૂર કર્યા છે. જેમ બાપ પોતાના છોકરા પર દયાળુ છે, તેમ યહોવા પોતાના ભક્તો પર દયાળુ છે. કેમ કે તે આપણું બંધારણ જાણે છે, આપણે ધૂળના છીએ એવું તે સંભાળે છે. માણસના દિવસો ઘાસ જેવા છે, ખેતરમાંના ફૂલની પેઠે તે ખીલે છે. કેમ કે વા તેના પર થઈને વાય છે અને તે હતું ન હતું થઈ જાય છે, અને તે ક્યાં હતું એ કોઈને માલુમ પડતું નથી. પણ યહોવાની કૃપા તેના ભક્તો પર અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી છે, અને તેમના સંતાનના સંતાનોની સાથે તે પોતાનું વિશ્વાસુપણું કાયમ રાખે છે. આમેન. આવો આ સમયે પ્રભુના આભાર માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ, ધન્યવાદ કરતા આભાર સ્તુતિની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ. સ્વર્ગમાં બિરાજમાન સર્વશક્તિમાન સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, આ સુંદર સમયને પળને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. કારણ કે પ્રભુ તમે અમને ગતકાલની અંધકારની રાત્રિમાં પ્રભુ તમે અમને સંભાળ્યા, મીઠી ઊંઘ આપી, આજનો નવો ધન્ય દિવસ તમે અમારા જીવનમાં આપ્યો છે. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. જીવન જીવવા અને કાર્ય કરવાને માટે પ્રભુ તમે અમને સહાય અને મદદ કરો છો, અમારી વ્યક્તિગત અને કૌટુંબિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડો છો, અને પ્રભુ તમારી કૃપા અને તમારી દયાનો અમને સતત અનુભવ કરાવો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. પ્રભુ તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની ઉત્તમ ભેટને માટે, તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બલિદાનને માટે આ સમય પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, તેમના બલિદાનમાં અમને પાપોની માફી મળી છે. અમારા જીવનમાં પ્રભુ તમે ઉદ્ધારનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું છે, અને તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, આ સમયે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, એ પવિત્ર આત્મા અમને સર્વ સત્યમાં દોરી જાય છે, સારા ખોટાનું ભાન કરાવે છે, અને પ્રભુ તમારા માર્ગમાં ચાલવાને માટે
યોગ્ય માર્ગદર્શન અને દોરવણી આપે છે. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમારા જીવનમાં તમારા અદ્ભુત કૃત્યોનો અને કાર્યનો અનુભવ કરાવ્યો છે. એ જ્યારે અમે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માન્યા વગર રહી શકતા નથી. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સિનરની વ્યવસ્થાને માટે, અમારા મોડરેટર સાહેબને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબને માટે, જનરલ સેક્રેટરી માટે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે અને પ્રભુ 29 ડાયસિસના તમામ બિશપ સાહેબોને માટે, તેમની સેવા અને સેવા કાર્યને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ તમારી મૂલ્યવાન એ મંડળીમાં તમારી સેવા કરવાને માટે, તમારી આરાધના કરવાને માટે પ્રભુ તમે અમને તક પૂરી પાડી છે. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. શ્રીનગર ડાયસિસની વ્યવસ્થાને માટે, અમારા બિશપ સાહેબને, કાર્યવાહક સમિતિ, બાળકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી ભાઈ બહેનો, તેમની સેવાઓને યાદ કરતા આ સમયે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. એ 13 વિભાગને, એરિયાડીનો અને તમામ પાળક સાહેબોની સેવાઓને યાદ કરીએ છીએ અને પ્રભુ અમે ખરેખર હૃદયપૂર્વક તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમે તમારી મંડળીની કાળજી રાખો છો, તમે સંભાળો છો, આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પમાડો છો, પ્રશ્નો સમસ્યાનું નિરાકરણ કરો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, પાછલા દિવસોમાં પ્રભુ VBSનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને તેમાં પ્રભુ તમારી કૃપા, તમારી દયાનો તમે અમને અનુભવ કરાવ્યો. ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલનું પ્રભુ આયોજન થયું અને તેમાં પ્રભુ મોટી સંખ્યામાં બાળકો ભાગ લઈ શક્યા. તમામ વ્યવસ્થાઓ સારી રીતે થઈ શકી અને પ્રભુ તમારા સેવકોની મારફતે તમે વાતને વ્યવહાર કર્યો છે. તેને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. પ્રભુ ડાયસિસની તમામ વ્યવસ્થાઓમાં અલગ અલગ સંસ્થાઓની મારફતે પ્રભુ તમે કાર્ય કરી રહ્યા છો. એ તમામ કાર્યને માટે, સેવાઓને માટે આ સમયે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભારી હૃદય સાથે પ્રભુ અમે ખરેખર તમારા નામને જ ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે જ્યારે જ્યારે પ્રભુ અમે પોકાર કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ તમે અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળો છો, અમારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપો છો અને પ્રભુ તમે અમારા જીવનમાં તમારી ઈચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થવા દો છો. તેને માટે પ્રભુ અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ. આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા, ધન્યવાદ કરતા આ સમયે પ્રભુ અમે જેવા છે તેવા તમારા પાયાસન આગળ નમ્યા છે. અમે કબૂલ કરીએ છીએ અમે પાપી બાળકો છીએ. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભમાં અને તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં જેમને પાપોની માફી છે તે અમને પ્રાપ્ત કરાવો કે જેથી પ્રભુ અમારા જીવનમાં એ પવિત્રતા આવે અને તમને પસંદ પડતું જીવન અમે જીવીને તમારા મહિમાનું કારણ બનીએ એવું થવા દો. અમારી આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા, અમારા ઉદ્ધારક પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળોની સ્વીકાર કરો. આમેન. આવા સમયે પ્રભુની સ્તુતિ અને ધન્યવાદ કરતા પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપમાં આપણે જોડાઈશું. ગીતો ગાઈને પ્રભુને માન અને મહિમા આપીએ.
पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए स्वर्ग है उसका सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है प्रताप ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें ओ जय जयकार करें भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए न होगा तू निराश न होगा तू निराश न होगा तू निराश न होगा तू निराश भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए जीवन से थक कर है क्यों उदास यीशु है देता जीवन में आस जीवन से थक कर है क्यों उदास यीशु है देता जीवन में आस अनंत जीवन तेरे लिए अनंत जीवन तेरे लिए खाली है जीवन तेरा है बेकरार तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार खाली है जीवन तेरा है बेकरार तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार झरनों सा जीवन तेरे लिए झरनों सा जीवन तेरे लिए
नदियों सजीवन तेरे लिए, नदियों सजीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। આવા સમયે પ્રભુનું પવિત્ર અને જીવતું વચન વાંચીએ તે પહેલાં આપણે એક શ્લોક ગાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આવા સમયે પ્રભુનું પવિત્ર અને જીવતું વચન વાંચીએ. નવા કરારમાં યોહાનની સુવાર્તા અને તેનો 20મો અધ્યાય અને તેની 11થી 18 કલમ સુધી પ્રભુનું વચન આપણે વાંચવા માગીએ છીએ. યોહાનની સુવાર્તા તેનો 20મો અધ્યાય ને 11મી કલમથી 18મી કલમ સુધી પ્રભુનું વચન વાંચીએ. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે છે. પણ મરિયમ બહાર કબરની પાસે રડતી ઊભી રહી ને રડતા રડતા નીચે નમીને કબરમાં ડોક્યા કર્યા કરતી હતી. અને જ્યાં ઈસુનું શબ મૂકવામાં આવ્યું હતું ત્યાં શ્વેત વસ્ત્ર પહેરેલા 2 દૂતે એકને ઓશિકે ને બીજને પાંગતે બેઠેલા તેણે જોયા. તેઓ તેને પૂછે છે, બહેન તું કેમ રડે છે? તે તેઓને કહે છે, તેઓ મારા પ્રભુને લઈ ગયા છે અને તેઓએ તેમને ક્યાં મૂક્યો છે તે હું જાણતી નથી, માટે હું રડું છું. એમ કહીને તેણે પાછળ ફરીને ઈસુને ઊભેલા જોયા, પણ એ ઈસુ છે એમ તેણે જાણ્યું નહીં. ઈસુ તેને કહે છે, બહેન તું કેમ રડે છે? તું કોને શોધે છે? તે માળી છે એમ ધારીને તેણે તેમને કહ્યું, સાહેબ, જો તમે તેમને અહીંથી ઉઠાવી લીધા હોય તો તમે તેને ક્યાં મૂક્યા છે એ અમને કહો, એટલે હું તેમને લઈ જઈશ. ઈસુ તેને કહે છે, મરિયમ. તે ફરીને તેને હિબ્રુ ભાષામાં કહે છે, રાબ્બોની એટલે ગુરુજી. ઈસુ તેને કહે છે, હજી સુધી હું પિતા પાસે ચડી ગયો નથી, માટે મને સ્પર્શ ન કર, પણ મારા ભાઈઓની પાસે જઈને તેઓને કહે કે જે મારા પિતા તથા તમારા પિતા અને મારા ઈશ્વર તથા તમારા ઈશ્વર તેમની પાસે હું ચડી જાઉં છું. મગદલાની મરિયમે આવીને શિષ્યોને ખબર આપી, મેં પ્રભુને જોયા છે અને તેમણે મને એ વાતો કહી છે. ત્યાં સુધી પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનોને આશીષ કરો. આમેન. આવા સમયે પ્રેરિતોનો વિશ્વાસનામું આપણે સાથે સાથે કબૂલ કરીશું. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીના કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પંતુસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રુસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અદ્રસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમત ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર વિશ્વાસ કરું છું.
અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવો આ સમયે ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે એક ગીત ગાઈશું અને ત્યારબાદ માન્ય બિશપ સાહેબ આપણને જાહેર ખબરમાં આગેવાની પૂરી પાડશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસ જે ગુજરાત ડાયસિસ D17 અમદાવાદ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે એમાં આપ સર્વનો આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. પાછલા દિવસો દરમિયાન પ્રભુએ આપણા જીવનોમાં અને આપણા કુટુંબોમાં અને આપણા સમયો અને સંજોગોમાં પ્રભુએ જે કૃપા આપી, આશીષ આપી, આપણા બધાનું રક્ષણ કર્યું, તેની સહાય અને તેનું સામર્થ્ય પૂરું પાડ્યું. આવો આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. અને આજે જણાવતો આનંદ થાય છે કે 5મી નવેમ્બર અગાઉ મેં કહ્યું હતું તે પ્રમાણે કે CNI ગુજરાત ડાયસિસ દર્શનસભર અને એ વિવિધ પ્રકારના તાલંતો અને રિસોર્સિસથી સજાયેલી ડાયોસિસ અને એમાં ટીમ વર્કની અંદર ટ્રાન્સપરન્સીના ધોરણે બધાને સાથે રાખીને એકતાના બંધનની અંદર બંધાઈને અલગ અલગ એજ ગ્રુપના મિત્રો અને પાત્રો માટે અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી ગુજરાત ડાયસિસ સ્તરની જે વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ કરી રહી છે એ તમને ભાગ્યે જ કોઈ જગ્યાએ જોવા મળશે. ઈશ્વરનો આપણે જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો હોઈ શકે ગુજરાત ડાયસિસની લીડરશિપને માટે, અમારા પાળક સાહેબોને માટે, અમારા પાળક સાહેબો જે રાત દિવસ મહેનત કરે છે એમના માટે, એકતાના બંધનની અંદર બંધાઈને હકારાત્મક શૈલીઓનો જે સાથને સહકાર આપે છે, ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. ઇટ ઇઝ અ ટીમ વર્ક. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ ટીમ વર્ક. કોઈ એક વ્યક્તિ કદી કશું કરી જ ના શકે સાહેબ. એની મર્યાદા હોય. અને તેથી કરીને વી આર પ્રાઉડ ટુ સે દેટ ગુજરાત ડાયસિસ ઇઝ વર્કિંગ એઝ અ ટીમ. નાનો પાત્ર હોય કે મોટું પાત્ર હોય, મોટો લીડર હોય કે નાનો લીડર હોય, બટ વી ઓલ શેર ધ પ્લેટફોર્મ ટુગેધર. We work together and praise God for that. Praise God. અને એવી જ એક બીજી આશીર્વાદિત ઘટનાએ આકાર લીધો ચિલ્ડ્રન મિનિસ્ટ્રીના ફોર્મેટની અંદર. સોનલબેન ક્રિસ્ટી કે જેઓ ચિલ્ડ્રન મિનિસ્ટ્રીના કોઓર્ડિનેટર તરીકે સેવા આપતા હતા અને તેમની આગેવાનીમાં તેમની ટીમની નેજા હેઠળ આખા ગુજરાતમાંથી 10 વર્ષથી લઈને 18 વર્ષના જે બાળકો હતા તેમના માટે ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલ 2025 ચાલો કેરીપુર, ચાલો રાણીપુરનો નારા સાથે આયોજન કરવામાં આવ્યું. 5મી સપ્ટેમ્બરના દિવસે રેવરન્ડ હેમિલ્ટન રોય સાહેબ, રાણીપુર મંડળીના પાળક સાહેબ અને રાણીપુર મંડળીના પાસ્ટોરેટ કમિટીના સભ્યો અને રાણીપુર મંડળીના ગામના ભાઈઓ બહેનોના અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા આનંદના ઉલ્લાસ સાથેના ઉમળકાભેર આવકાર સાથે આખા ગુજરાતમાંથી બાળકો ત્યાં આવ્યા અને આખો દિવસ લગભગ 2700 કરતાં વધારે બાળકો એમાં ભાગ લીધો. ટીચર્સ તે પોતાની સાથે બાળકોને લઈ આવ્યા અને ઇટ વોઝ અ બ્લેસેડ મોમેન્ટ. એ 50 કરતાં વધારે નવી પેઢીના બાળકોનું ક્વાયર, અદ્ભુત અને અજાયબ જેવું ક્વાયર પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપની અંદર તેઓએ આગેવાની આપી. અને એનાથી વિશેષ, એનાથી આગળ ભાઈ આશીષે એમાં બધી જ તૈયારી તેમને કરાવી. ઈશ્વરનો આભાર માને. નવી પેઢીના બાળકોને તૈયાર કરવું એ મંડળીની જવાબદારીમાં આવે છે. દેટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ધ ચર્ચ ટુડે. અને કોઈ એકે પકડી ના રાખવાનું હોય. લેટ અધર્સ કમ. અને એ રીતે નવી પેઢીના બાળકોને તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. ક્વાયરને તમે જોજો, કદાચ તમને વિડીયોમાં અને ફોટામાં તમને જોવા મળશે અને એના માટે અમે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. નાગપુર CNI ડાયોસિસમાંથી બ્રધર નીતિનભાઈ બહુ ગજબની બાળકો મધ્યની અંદર સેવા કરી રહ્યા છે. એવા નીતિનભાઈ જે આ કેમ્પની ફેસ્ટિવલની અંદર વક્તા તરીકે આવ્યા હતા અને પ્રભુના વચનોને બહુ ગજબની શૈલીમાં તેઓએ વ્યક્ત કર્યા અને બાળકોએ આનંદ ઉલ્લાસ સાથે આખો દિવસ પસાર કર્યો અને એ અજાયબ જેવા આનંદિત, ઐતિહાસિક, આશીર્વાદિત ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલ માટે ઓન બિહાફ ઓફ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસના બિશપ તરીકે અને ટીમ તરીકે આ સમયે ચિલ્ડ્રન મિનિસ્ટ્રીના સોનલબેન, એમની આખી ટીમનો, હેમિલ્ટન રોય સાહેબ અને તેમની આખી ટીમનો અને આ આખા ફેસ્ટિવલની અંદર જોએ સાથને સહકાર આપ્યો તેઓ
બધાનો આ સમય હું ખરા અંતકરણથી આભાર માનું છું અને ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપું છું. હકારાત્મક શૈલીના, રચનાત્મક શૈલીના, જીવનોના બાંધકામના સંદર્ભમાં જે કંઈ પણ સેવા કાર્યો થાય છે એના માટે આવો ઈશ્વરનો આભાર જ માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. આવું કામ એમને એમ થતું નથી સાહેબ. આવો ઈશ્વરનો આભાર માને. દાન આપનારાઓ તો આનંદ ઉલ્લાસથી દાન આપે જ છે. નહીં આપનારાઓ મારા વાલા કચકચ કરતા હશે. ઈશ્વરનો આભાર એમના માટે પણ સારું અને શ્રેષ્ઠ કામ થતું હોય કદી પૈસા એ પ્રશ્નનું કારણ બન્યું જ નથી. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ અને આવા ફેસ્ટિવલો અને આવા સેવા કાર્યો ગુજરાત લેવલ, ડાયોસિસ લેવલના સાહેબ, ક્યાં આહવા આવ્યું, કાં વડવા આવ્યું, કાં ભુજ આવ્યું, કાં લુસડી આવ્યું, સાહેબ અલગ અલગ જગ્યાએથી આપણા બાળકો એક પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થાય, આનાથી મોટી ખુશી કઈ? તમે એ તો જુઓ. અને આ બધું કરવા માટે લોકો દાન આપે છે, ડાયોસિસની વ્યવસ્થામાંથી નથી. ઘણા લોકોની પાસે ગેરસમજણો છે ને, અમુક લોકો નેગેટિવ બાબતો ખોટી રીતે સાચી માહિતીના અભાવના કારણે કદાચ વ્યક્ત કરતા હશે એવું મારું માનવું છે. પણ ઉદારતાથી લોકો દાન આપે છે ને પછી એ આશીર્વાદો તેઓને મળે છે અને જેઓ ભાગ લે છે તેઓને મળે છે. ઈશ્વરનો આભાર માને. આખી આ ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલને તમે અલગ અલગ ફોટાઓ જે અત્યારે ઓનલાઈન મૂકવામાં આવશે એ પણ તમે જોજો અને તમે પણ ઈશ્વરનો આભાર માનજો. કોઈક સૂચન હોય સકારાત્મક શૈલીનું, હજુ વધારે સારું કરવા માટેનું, હજુ વધારે બીજી બાબતો કરવા માટેનું, યુ આર ઓલવેઝ વેલકમ. યુ આર ઓલવેઝ વેલકમ ટુ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI Gujarat Diocese, and CNI Gujarat Diocese is open. CNI Gujarat Diocese is committed to do the creative and constructive work for His glory in the days to come, in the years to come. કારણ કે CNI Gujarat Diocese કોઈ વ્યક્તિ નથી. CNI Gujarat Diocese એટલે હું અને તમે, આપણે બધા એક સાથે ખભે ખભા મિલાઈને, હાથથી હાથ મિલાઈને પૂરેપૂરા માન ને સન્માન સાથે રહીને કામ કરનારી વ્યવસ્થા એટલે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI Gujarat Diocese D17. અને એના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. અમારા માટે પ્રાર્થના કરજો, પ્રભુ કૃપા આપે, પ્રભુ આશીષ આપે, સહાય તથા મદદ કરે અને એમ કરીને આપણે સમાજના બાંધકામમાં એકતાના બંધનની અંદર બંધાઈને આગળના આગળ વધતા જઈએ એવી પ્રાર્થના શુભેચ્છા સમયે પાઠવું છું. એકબીજાને માટે પ્રાર્થના કરશો. એકબીજાની અઘરી ને મુશ્કેલ પળ જો હોય તો તમે આવીને ઊભા રહેજો. કોઈ રુદન કરતું હોય તો તમે સવાલ કરજો કે તું કેમ રુદન કરે છે, તું કેમ રુદન કરે છે. તમારો આ સવાલ કદાચ એના રુદનને આનંદમાં રૂપાંતરિત કરી શકે. જો કોઈ જગ્યાએ ખોવાઈ ગયું હોય ને કશુંક એવી અઘરી પળની અંદર મુકાઈને ત્યારે તમે સવાલ કરો તું કોને શોધે છે અને કહેશે, તમે જવાબ આપતા કહેશો કે તું ઈસુને શોધ, બધું તારું સચવાઈ જશે. અને એવા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા પ્રભુના જીવંત વચનોને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. 2025ના અંત સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મથી લઈને અત્યાર સુધી તમામ જે કંઈ પણ આખી જે ઘટનાઓ છે અને આખા વર્ષ દરમિયાન જે કંઈ પણ શિક્ષણ આપ્યું છે, જે કંઈ પણ સંદેશાઓ આપ્યા છે એની આખી સિરીઝ અમે બહુ ટૂંક સમયની અંદર બિફોર ક્રિસમસ આપની સમક્ષ અમે પ્રસ્તુત કરીશું અને એ તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવન સેવા કાર્યને અને મોટાભાગના પ્રસંગોને આવરી લેતા એ સંદેશાઓ તમને સાંભળવા મળશે. સિરીઝના ભાગ સ્વરૂપે પ્રાર્થના સાથે એ નવી વ્યવસ્થાને માટે પણ તમે તૈયાર રહેશો. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. આવા સમયે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ અને આપણા મસ્તકો પ્રભુની પાસે નમાવીએ. અમારી પ્રાર્થના સાંભળનાર અને અમારી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર આપનાર સર્વશક્તિમાન સનાતન અને પવિત્ર પ્રભુ, અમે તમારી પાસે નમ્યા છે. અમને વિશ્વાસ છે કે પ્રભુ તમે અમારા હકમાં કાર્ય કરો છો. અમને વિશ્વાસ છે કે પ્રભુ તમારી ઈચ્છા અમારા જીવનમાં પરિપૂર્ણ કરો છો. અને તેથી પ્રભુ આ સમયે અમે તમારી પાસે નમ્યા છે અને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સિનડની તમામ વ્યવસ્થાઓને માટે આ સમયે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એ સિનડના મોડરેટર સાહેબને માટે, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબને માટે, જનરલ સેક્રેટરીને માટે, ટ્રેઝરરને માટે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તમે તેઓને વિશ્વાસુ ગણીને તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે પસંદ કર્યા છે, તેડ્યા છે અને નિમ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ એ કાર્ય કરવાને માટે તમે તેઓને પવિત્ર આત્મા સામર્થ્યથી ભરી દો અને પ્રભુ મંડળીના આત્મિક ઉન્નતિને માટે યોગ્ય નિર્ણય સાથે
કાર્ય કરવા પ્રભુ તમે તેઓને સહાય અને મદદ કરજો. હા પ્રભુ, એ સિનડની વ્યવસ્થામાં 29 ડાયોસીસની તમામ વ્યવસ્થાઓને આ સમયે અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. તમામ બિશપ સાહેબોને માટે અને દરેક ડાયોસીસના કાર્યવાહક સમિતિને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, એ સેવાઓની મારફતે તમે માન અને મહિમા પામો. ઉત્તર ભારતની તમામ મંડળીઓ આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામે અને પ્રભુ તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે સતત ઉપયોગી બને. તે માટે યોગ્ય નિર્ણય સાથે કાર્ય કરવાને માટે તમામ તમારા પસંદ કરેલા સેવક સેવિકાઓને પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડજો. આ સમયે પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છે ત્યારે પ્રભુ શ્રીનગર ડાયોસીસની વ્યવસ્થાને માટે અમારા ડેપ્યુટી મોડરેટર રાઇટ સિલ્વન્સ કિશન સાહેબ કે જેઓ પ્રભુ અમારા ડાયોસીસના બિશપ સાહેબ છે, તેમના શિરે પ્રભુ એક મોટી જવાબદારી પ્રભુ તમે સોંપી છે. ત્યારે પ્રભુ એ જવાબદારી નિભાવવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો. તેમની દરરોજની મુસાફરીને તમે સફળ બનાવજો, શારીરિક તંદુરસ્તી આપજો અને પ્રભુ તમારા તરફથી દોરવણી પ્રાપ્ત કરીને, તમારા તરફથી બળ અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીને પ્રભુ એ સિનાઈ મધ્યે, એ શ્રીનગર ડાયોસીસની વ્યવસ્થા મધ્યે કાર્ય કરવાને માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરો. શ્રીનગર ડાયોસીસના ઉપાધ્યક્ષ સાહેબને માટે, સેક્રેટરી સાહેબને માટે, ટ્રેઝરર સાહેબને માટે, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે, અલગ અલગ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીઓને માટે આ સમયે અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે કાર્ય કરવા, યોગ્ય નિર્ણય સાથે આગળ વધવાને માટે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ તમે તેઓને સહાય અને મદદ કરજો. આ સમયે પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છે અને ત્યારે પ્રભુ અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ એ ગુજરાત ડાયોસીસની 13 વિભાગના એરિયાડીન સાહેબોને માટે, તમામ ધર્મ સેવકોને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ દયા કરો ને કૃપા કરો. તમારા પરાક્રમથી દરેક ધર્મ સેવકોને પ્રભુ તમે ભરપૂર કરતા જ જાઓ અને પ્રભુ તમારી સાક્ષીને સેવાને માટે, સતત ઉપયોગી થવાને માટે, મંદિરના બાંધકામમાં વૃદ્ધિ પામવાને માટે પ્રભુ તમે તેઓને સહાય અને મદદ કરજો. હા પ્રભુ, આ સમયે અમે તમારી પાસે નમ્યા છીએ ત્યારે 386 મંડળીઓને માટે, તમામ વિશ્વાસી જન સમુદાયને માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એક એક વ્યક્તિને, એક એક કુટુંબને પ્રભુ તમારા વધસ્તંભની પાછળ સંતાડી રાખો. તમારી કૃપા, તમારી દયાનો પ્રભુ તમે તેઓને અનુભવ પ્રાપ્ત કરાવો. તેમના હૃદયની ઈચ્છાઓને પ્રભુ તમે જાણો છો. અમારી પ્રાર્થના છે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રભુ તમે તેઓના જીવનમાં તમે સતત કાર્ય કરો. જે જુવાન દીકરા દીકરીઓ પ્રભુ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેઓને અભ્યાસ કરવા કૃપા આપો. જો પ્રભુ નોકરીને માટે એક્ઝામો આપે છે તેઓને એક્ઝામ આપવા કૃપા પૂરી પાડજો. અને વિશેષ કરીને પ્રભુ જો નોકરી કરી રહ્યા છે તેમને જોબ પર જવાને માટે, આવવાને માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરજો. મારી મંડળીમાં જો જરૂરિયાતમંદ છે તેઓની જરૂરિયાતો ખ્રિસ્ત ઈસુના નામમાં પ્રભુ તમે પૂરી પાડો. અને એમ કરીને પ્રભુ મંડળીમાં એકતા, પ્રેમ, વિશ્વાસ, સાક્ષી વૃદ્ધિ પામતી જાય. અને એમ કરીને પ્રભુ અમે ખરેખર તમારા બાળકો તરીકે આ પૃથ્વી પર જીવન જીવીએ એવી કૃપા પ્રભુ અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. ગુજરાત ડાયોસીસની આગેવાનીમાં જે અલગ અલગ સંસ્થાઓ કાર્ય કરી રહી છે તમામ મિનિસ્ટ્રીને માટે આ સમયે પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જીવન આનંદ પ્રાંતિજને માટે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે એ સેવાને તમે આશીષ કરો અને ત્યાંની તમામ પ્રકારની જરૂરિયાતો ખ્રિસ્ત ઈસુના નામમાં પ્રભુ તમે પૂરી પાડજો. ITC લુસડેને માટે, અગાસવાણ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલને માટે અને પ્રભુ કાઉન્સિલિંગ સેન્ટરને માટે, પ્રેયર ટાવરને માટે, GSTને માટે, ટ્રાક્ટ એન્ડ બુક સોસાયટીને માટે, બાઇબલ સોસાયટીને માટે તમામ સેવાઓને પ્રભુ તમે આશીષ કરો. એ દ્વારા પ્રભુ તમે માન અને મહિમા પામો એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. આ દિવસોમાં પ્રભુ જે ઘરમાં મરણે પ્રવેશ કર્યા છે એવા દુઃખિત પરિવારને પ્રભુ તમારા સ્વર્ગીય દિલાસાથી ભરી દો. પુનરુત્થાનની પ્રભાતે ફરી મળવાની આશાને ખાતરી પ્રભુ તમે આપી છે. એ વચન પર વિશ્વાસ કરતા જીવન જીવવા અને કાર્ય કરવા પ્રભુ તમે કૃપા પૂરી પાડો. હા પ્રભુ, આવનાર દિવસોમાં ઘણા બધા નવયુગલો પ્રભુ લગ્ન ગ્રંથથી જોડાઈને પ્રભુ એક કુટુંબ તરીકે જીવન જીવવાને માટે તમારી સાનિધ્યમાં આવનાર છે ને આવશે. ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે એ તમામ નવયુગલોને તમારા પવિત્ર આત્મા સામર્થ્યથી ભરી દઈને પ્રભુ એ સત્ય વચન શીખવાડીને એ પવિત્રતામાં રહીને કૌટુંબિક જીવન જીવવા અને કાર્ય કરવા પ્રભુ તમે તેઓને સહાય અને મદદ કરો. એ કુટુંબ બંધાય અને તમારી સાક્ષીનું કારણ બને એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ. પ્રભુ આવનાર દિવસોમાં જે સન્ડે સ્કૂલની એક્ઝામ થશે ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે એ બાળકો પ્રભુ
આખા વર્ષ દરમિયાન તમારા વચનો જે શીખ્યા છે એનું મૂલ્યાંકનના ભાગ સ્વરૂપે પ્રભુ તેઓ એક્ઝામ લખે ત્યારે પ્રભુ તમે તેઓને સહાય અને મદદ કરજો. આ સમયે પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છે પ્રભુ આજના અદ્ભુત અને પવિત્ર વચનોને માટે. પ્રભુ તમારા સેવકની મારફતે તમારું અદ્ભુત વચન તમે બોલો, અમે સાંભળીએ, અમારા જીવનમાં એ કાર્ય કરે એવું થવા દેજો. માન, મહિમા, ગૌરવ પ્રભુ તમને આપતા અમારી મધ્યસ્થની પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમેન. આવો આ સમયે એક ખાસ ગીત ગાઈશું અને ત્યારબાદ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સિનડના ડેપ્યુટી મોડરેટર ધી રાઇટ રેવ ડૉક્ટર શિવાંશ કિશન સાહેબ કે જેઓ શ્રીનગર ડાયસિસના બિશપ સાહેબ છે, તેઓ આપણને પ્રભુના વચનોમાં આગેવાની પૂરી પાડશે. आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के जलते तीर, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने जंजीर, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह, तेरे नाम से ही हो जाता हर एक जंजीर का नाश। महामारी, जादू, टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू भी सके मेरे पास भी आए, जब तू है तो अनहोना। मैंने देखा परखा जान लिया, तुझको मैंने अपना मान लिया, तेरे होते हुए मुझे आज भी आए, ऐसा होने ना दे तूने ठान लिया। ईमान भी तू, चट्टान भी तू, मेरा दिल और मेरी जान भी तू, तूने दे दी जो जीत मुझे उस जश्न का ऐलान भी तू। मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जी भर के खुशी मनाऊंगा, लहरों पे चलते कदमों के निशान तेरे मेरे निशान। तेरा सर झुका
मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। मेरा भरोसा तुझ पे खड़ा है, मेरा विश्वास तुझ में बना है, तुझ में ही है। ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા આપને ખબર છે તે પ્રમાણે કે 2025ના વર્ષને ઈસુ મારો તારણહાર એ વિષય પર લઈને સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવન સેવા કાર્ય સંબંધી આપણે શિક્ષણ મેળવવાનો પ્રયત્ન સાથે મળીને કરી રહ્યા છે. અને આ દિવસો દરમિયાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે રીતે મરણ પામ્યા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જે રીતે દાટવામાં આવ્યા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે દિવસે સજીવન થયા અને સજીવન થયા બાદ 40 દિવસ સુધી અલગ અલગ જગ્યાએ દર્શન આપતા રહ્યા અને એ જે દર્શન આપવામાં આવ્યા એ દર્શનના સંદર્ભમાં જે બનાવો બની એમાંના અમુક મહત્ત્વના પાત્રોને અને દર્શનની વાતો હું આપની સાથે આ દિવસો દરમિયાન શેર કર્યો છું. પાછલા દિવસો દરમિયાન થોમા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 12 શિષ્યમાંના થોમા ઈસુના બીજા શિષ્યોને જે દર્શન આપ્યું અને એ જે આખી ઘટના હતી તેમાંથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પણ આજે બહુ જ સેન્સિટિવ અને બહુ જ મહત્ત્વની એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સજીવન થયા પછીનું પહેલું દર્શન, પહેલી મુલાકાત, પહેલી વાતચીત, પહેલો સંદેશો, પહેલી મેસેજ અને મેન્ડેટ જે આપવામાં આવ્યું છે એ આજે હું આપની સાથે પ્રસ્તુત કરતા આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા અને તેનો 20મો અધ્યાય ને 11મી કલમથી લઈને 18મી કલમ બહુ ગજબની ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે મગદલાની મરિયમને ઈસુનું દર્શન, મગદલાની મરિયમને ઈસુનું દર્શન ને એ આખી ઘટના જે બનવામાં આવી હતી કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જે રીતે કબરમાં દાટવામાં આવ્યા હતા અને એ કબરની અંદર દાટવામાં આવ્યા ત્યારબાદ મરિયમ કબરની બહાર પાસે રડતી ઊભી રહીને રડતા રડતા નીચે નમીને કબરમાં ડોક્યા કર્યા કરતી હતી. અને જ્યાં ઈસુનું શબ મૂકવામાં આવ્યું હતું ત્યાં શ્વેત વસ્ત્ર પહેરેલા 2 દૂતને, એકને ઓસીકે અને બીજાને પાંગતે બેઠેલા જોયા અને તેઓ તેને પૂછે છે, પહેલાં દૂત તેમને પૂછે છે કે બેન તું કેમ રડે છે, વાય આર યુ ક્રાઇંગ? અને તેઓને કહે છે કે મરિયમ તેઓને કહે છે કે તેઓ મારા પ્રભુને લઈ ગયા છે અને તેઓએ તેમને ક્યાં મૂક્યા છે હું જાણતી નથી, માટે હું રડું છું. આઈ હેવ અ રીઝન ટુ ક્રાય ફોર, આઈ હેવ અ રીઝન ટુ ક્રાય ફોર. અને મારા ઈસુને, મારા પ્રભુને તેઓ લઈ ગયા છે અને હું જાણતી નથી, માટે હું રડું છું.
અને એમ કહીને પાછળ વળીને જ્યારે દૂત સાથેની આ વાતચીત થઈ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે મરિયમને, મગદલાની મરિયમને દર્શન આપે છે અને તેમણે લખ્યું છે કે એમ કહીને તેણે પાછળ ફરીને ઈસુને ઊભેલા જોયા. પણ એ ઈસુ છે એમ તેણે જાણ્યું નહીં. એણે બે દૂતની વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો, પણ હવે એ વાર્તાલાપ ચાલી રહ્યો છે. એ આખી વેદના સભર રજૂઆત અહીંયા મરિયમ બે દૂતની આગળ કરી રહ્યા છે કે તેઓ લઈ ગયા છે મારા પ્રભુને અને હું એ જાણતી નથી કે તેઓ ક્યાં લઈ ગયા છે. અને એ વેદનાથી સભર એવા વાટાઘાટોના સમય દરમિયાન ઈસુને ત્યાં ઊભેલા જોવા મળે છે ને, પરંતુ એ ઓળખી શકી નહીં. અને એ ઈસુને ઓળખી ના શકી ત્યારે સજીવન પામેલા ઈસુ એની એ 40 દિવસની જે દર્શન આપવાની જે ઘટના છે એમાંની પહેલી જે ઘટનાએ આકાર લીધો તેનો ઉલ્લેખ અહીંયા કરવામાં આવ્યો છે. અને ત્યારે 3 મહત્ત્વની વાત એ પહેલી મુલાકાતમાં, પહેલા દર્શનમાં મગદલાની મરિયમને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કરે છે. એ આપણા બધાના માટે મિનિસ્ટ્રીનો બેઝ બની શકે તેમ છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સજીવન થયા બાદ હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વર્ગારોહણ થાય એ પહેલાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના શિષ્યોને જે મેન્ડેટ આપે છે, એના શિષ્યોને જે ડિઝાઇન આપે છે, એના શિષ્યોને જે આઉટલાઇન આપે છે કે વોટ શુડ બી યોર કન્સર્ન. રુદન પામતી સ્ત્રી, ચિંતા ને ગભરાણ ને ડરથી ભરાયેલી આ સ્ત્રી ઈસુને શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને એ નથી શોધી શકતી. ત્યારે જે પહેલું કન્સર્ન, સવાલ અને પહેલી રજૂઆત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દર્શન આપ્યા બાદ, સજીવન થયા બાદ અહીંયા જે મરિયમને કરે છે તેમાં નંબર 1 સવાલ કરે છે. નંબર 1 કે બેન તું કેમ રડે છે? That was the first ever question and concern the Lord and Savior Jesus Christ shared after his rising from the death. મરણમાંથી સજીવન થયા બાદનો ઈસુનો પહેલો સવાલ, પહેલી રજૂઆત તે રડતી મરિયમને પૂછે છે કે તું કેમ રડે છે? તું કેમ રડે છે? આ બહુ લાગણીસભર અને વેદનાજનક સવાલ છે. રુદન કરતા પાત્રને પૂછવામાં આવે કે તું કેમ રુદન કરે છે? એ રજૂઆત અહીંયા ઈસુ કરી રહ્યા છે. રુદન એ માનવી જીવનની મુસાફરીનો કોઈ એક જગ્યાએ હિસ્સો હોઈ શકે. રુદનની અલગ અલગ રીતો પણ હોય છે. રુદન વ્યક્તિ ઘણા બધા કારણોસર કરી શકે. રુદન એ માનવી જીવનની મુસાફરીના અનુભવોની પરાકાષ્ઠાએ જ્યાં શબ્દની મર્યાદા શરૂ થાય ત્યાં રુદનની ભાષાની શરૂઆત થાય. That is the height of this particular exercise. તમે રોજબરોજના જીવનમાં નાના મોટા પ્રસંગોમાં રુદન કરતા નથી. અલગ અલગ સમયે, અલગ અલગ સંજોગોમાં, અલગ અલગ પ્રસંગોમાં અને પરિસ્થિતિમાં તમે રુદન કરનારા લોકોને જોયા હશે. દુઃખ અને વેદનાની માત્રા એટલી બધી વધી જાય ત્યાં કદાચ વ્યક્તિને તમે રુદન કરતી જોઈ હશે. પ્રિયજન, સ્વજન ને વાલાની વિદાય વખતે કદાચ તમે આ રુદન કદાચ જોયું હશે. માણસથી સહન ન થાય એવી અઘરી, અંધારી, એકલતાની અઘરી પડ ને અસહ્ય પડે તમે માણસની આંખમાંથી આંસુ નીકળતા તમે જોયા હશે.
દુઃખ અને પસ્તાવાની લાગણીનો અનુભવ થાય ત્યારે પણ કદાચ તમે રુદન નિહાળ્યું હોઈ શકે, કર્યું પણ હોઈ શકે. તમે નિસહાય ને બેવસ ને લાચાર ને નિરાધાર થઈ ગયા હોય ને હવે તમારી પાસે આશાનું કોઈ કિરણ ન દેખાતું હોય એવા સંદર્ભમાં પણ કદાચ રુદન તમે જોયું હશે. સફળતા અને સિદ્ધિઓની ઊંચાઈ પર પહોંચેલા પ્રસંગોના એ સમયોમાં પણ કદાચ હર્ષનું રુદન ને હર્ષના આંસુ જોયા હશે. હમણાં જ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI ગુજરાત ડાયોસિસ ને CNIની એકતા યાત્રાના 55 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત CNI સિનોડ કે જેમાં 28 નવી થઈ એટલે 29 જે ડાયોસિસ આવી છે એમાં ગુજરાત ડાયોસિસના બિશપને ડેપ્યુટી મોડરેટર, the highest position is the moderator sir, and then the second highest position માં પ્રભુએ ગુજરાતને એ સન્માન આપ્યું છે, ગુજરાતને એ આશીર્વાદ આપ્યો છે. આ પ્રભુએ કરેલા ચમત્કારના ભાગ સ્વરૂપે આશીર્વાદ આપણને મળ્યો છે અને એ આશીર્વાદ માટે આભાર માનવાના માટે ને એ આનંદ ને ઉલ્લાસની લાગણી સાથે જ્યારે આભાર માનવાના માટે આભાર સુધીના પર્વની અંદર અમે બધા સહભાગી બન્યા. એ પરિણામ જાહેર થયું ત્યારે અને ત્યારબાદ આભાર સુધીના પર્વની અંદર જ્યારે એ માન પ્રભુએ જે આપ્યું છે એના માટે આભાર માનતા જ્યારે અમે આગળ વધતા હતા ત્યારે એ આભારી હૃદયને વ્યક્ત કરતા આનંદના આંસુઓ સતત તમારી સામે બોલી રહેલા સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચનની આંખમાંથી વહી રહેલા. અને જેઓ પણ ત્યાં હતા તેઓએ પણ આંસુની ભાષા દ્વારા ઈશ્વરનો આભાર માનવાનો એ અવસર તેઓએ જીવનમાં પ્રાપ્ત કર્યો. અને તેથી કરીને આ રુદન અને આંસુ એ જીવનનો બહુ જ મહત્વનો હિસ્સો છે સાહેબ. લેટ અસ નોટ અંડર એસ્ટિમેટ ધ પાવર ઓફ ટીયર્સ એન્ડ ધ ક્રાય. અને એ મિનિસ્ટ્રીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણમાંથી સજીવન થયા બાદ લોન્ચ કરે છે. લોન્ચિંગ ઓફ ધ મિનિસ્ટ્રી. ઓકે, why are you crying? સજીવન થયા બાદ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પહેલી મિનિસ્ટ્રી જે લોન્ચ કરે છે એ આ છે. રડતી મરિયમને ઈસુ કહે છે કે તું કેમ રડે છે? રુદન કરતા પાત્રો અને રુદન કરતા કુટુંબો તમે જોયા હશે. ઘણી બધી વખત તો આંખમાંના આંસુ પણ સુકાઈ જાય એટલી હદની વેદના અને પીડાનો સામનો કરી રહેલા વ્યક્તિઓ ને પાત્રો ને કુટુંબોને ને સેવકોને ને આગેવાનોને ને સમાજને ને પડોશીઓને તમે કદાચ જોયા હશે. એન્ડ that is where the role of the church comes. The role of the church is to identify the tearful moments of the people. લોકોની આંસુ સભર રુદન કરનારી પરિસ્થિતિને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની જવાબદારી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સજીવન થયા બાદ પહેલી રીતે આ સ્ત્રીને સવાલ પૂછીને કહે છે કે ભાઈ વાય આર યુ ક્રાઇંગ? અને તેથી કરીને આજે આપ સર્વની સાથે જ્યારે બહુ જ મહત્ત્વના વિષય પર આપણે શેરિંગ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આ જ મહત્ત્વનો મુદ્દો હું આપને પ્રેરણાના પડકાર તરીકે આપની સાથે શેર કરવા માગું છું. જો તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખો છો, જો તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અનુભવમાં આવ્યા છો, જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંગત ઓળખમાં આવીને તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીને પાપોની કબૂલાત કરીને પ્રભુની કૃપાના અનુભવની અંદર આવીને જીવનનું સમર્પણ કર્યું છે, તો એ ઈસુ
તમને આજે પ્રેરણા આપતા કહેવા માગે છે કે જોઈન મી ઇન ધીસ મિનિસ્ટ્રી, જોઈન મી ઇન ધીસ મિનિસ્ટ્રી. જેઓ રુદનના સંદર્ભના સંજોગોમાં જીવી રહ્યા છે, જેઓના હૃદયના મનમાં ભારે વેદના સાથે આંસુઓ લદાયેલા છે, ભરાયેલા છે, તેઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ. બની શકે કે એ કદાચ તમે પોતે પણ હોઈ શકો, બની શકે કે કદાચ તમારા કુટુંબનું કોઈ પાત્ર હોઈ શકે, બની શકે કે તમારો કોઈ સ્નેહીજન હોઈ શકે, પ્રિયજન હોઈ શકે, મિત્ર હોઈ શકે, પડોશી હોઈ શકે, બની શકે કે એ એમના અલગ અલગ સંદર્ભ અને સંજોગોની અંદર એ મુકાયેલા હોય ને પછી એ સંદર્ભની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમને ને મને આ પ્રકારની જવાબદારી સોંપવાનું કે વાય આર યુ ક્રાઇંગ. રડનારાઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની જરૂર છે. રુદન અને દુઃખ અને ભારે વેદનાથી ભરાયેલા મિત્રોને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની જરૂર છે. ધેટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ધ ક્રિશ્ચિયન લીડર્સ એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ધ ચર્ચ ટુડે. હૈયાફાટ રુદન હોય, માઇલ્ડ કક્ષાનું રુદન હોય, એકલતાનું રુદન હોય, નિષ્ફળતાનું રુદન હોય, સફળતાને સિદ્ધિઓના હર્ષના આંસુવાળું રુદન હોય, it may differ, but ઈસુની આ લોન્ચિંગ મિનિસ્ટ્રી ને આવો આપણે હકારાત્મક શૈલીમાં લઈને તેના સંદર્ભમાં હવે પછીની જીવનની મુસાફરીમાં આપણે આગળ વધીએ. વાય આર યુ ક્રાઇંગ? કારણો શોધી નાખીએ સાહેબ. અને હું માનું છું કે જો તમે હકારાત્મક શબ્દોમાં અને વલણોમાં અને વ્યવસ્થાઓની અંદર જો તમે સાથે મળીને નક્કી કરશો ને તો તમે ઘણા બધાના આંસુઓ દૂર કરી શકો તેમ છો. આંસુને આનંદમાં રૂપાંતરિત કરવાની સેવા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સજીવન થયા બાદ મને તમને આજે સોંપવા માંગે છે. ફ્રોમ tearful to joyful moments, and you are chosen for that ministry. એનાથી સહેજ આગળ વધતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પહેલો સવાલ કરે છે અને સતત જ વાક્ય ચાલુ રાખતા બીજો સવાલ પણ કરી નાખે છે કે તું કોને શોધે છે, તું કોને શોધે છે? તારા આ રુદન ભર્યા સંદર્ભ અને સંજોગો અને પ્રસંગો અને પરિસ્થિતિની અંદર તું કોને શોધી રહી છે, તું કોને શોધી રહી છે? I can understand your pain. તારી અઘરી પડને હું કદાચ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકું, મહેસૂસ કરી શકું, યસ. પણ તું આવી પરિસ્થિતિમાં તું કોને શોધી રહી છે? તારી પડકે કોણ આવશે? તું તો સાવ એકલી છે. આંસુઓ રૂકતા નથી. તું કોને શોધે છે? ઈસુનો બીજો સજીવન થયા બાદનો વેધક સવાલ. અને અહીંયા મરિયમ ઈસુના સવાલનો જવાબ આપે છે કે તે માડી છે એમ ધારીને તેમણે તેને કહ્યું, સાહેબ, જો તમે તમને અહીંયાથી ઉઠાવી લીધા હોય, એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કબરમાંથી લઈ લીધા હોય, તો તમે તેમને ક્યાં મૂક્યા છે એ મને કહો. હું તો મારા ઈસુને જે જગ્યાએ મૂકેલા હતા એ મરણ પામેલા એના મૃત શરીરના સંદર્ભમાં એ ઈસુને શોધું છું, ઈસુને. અને જો તમે લઈ લીધેલા હોય તો તમે મને કહો, તો એમને હું ત્યાંથી મારી પાસે લઈ જઈશ. તું કોને શોધે છે? ઈસુનો સવાલ. અને મરિયમ કહે છે કે હું ઈસુને શોધું છું. મરણમાંથી સજીવન થયેલા ઈસુને શોધું છું. વોટ અ મિનિસ્ટ્રી! તું કોને શોધે છે? તમારા સંજોગોમાં, તમારા પ્રસંગોમાં, તમારી પરિસ્થિતિમાં, તમારી એકલતામાં, તમારી અંધારી એકલતાની, અઘરી નિષ્ફળતાની, નિરાશાજનક પરિસ્થિતિની અંદર, તમારા રુદનવાળી પરિસ્થિતિની અંદર તમે સાવ એકલા પડી ગયા છો ને અસાધારણ સંદર્ભની અંદર મુકાઈ ગયા છો, એવી પળોની અંદર તમે કોને શોધો છો? ઈસુનો સવાલ. પણ રાઈટ જવાબ મળ્યો મરિયમ પાસેથી, અને તે કે હું
મરણમાંથી સજીવન થયેલા ઈસુને શોધું છું. હું ઈસુને શોધું છું. આઈ થિંક મગદલાની મરિયમનો આ જવાબ મારા તમારા બધાને માટે, વિશ્વાસી સમુદાયને માટે એક ઊંચાઈનો અદ્ભુત નજાયબ જેવો સંદેશો આપી શકે તેમ છે કે મારા સંજોગો ઓડ છે. હા, બરાબર છે. હું બહુ ડરેલી છું, ભયભૂત થયેલું છું, બહુ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છું. આંસુઓ રોકાતા નથી, ડર લાગી રહ્યો છે. અને આ બધી જે બની ગયું મારી નજર સામે ને મારી આજુબાજુના સમયમાં, આઈ એમ ડિસ્ટર્બ એન્ડ ડાઉન. પણ એવી પળમાં મરિયમ એવું કહે છે કે હું ઈસુને શોધું છું. આઈ નીડ જીસસ. ઈસુને શોધવાની અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી હકારાત્મક શૈલીની જીવનની અઘરી ને આકરી ને મુશ્કેલ પળની અંદરની ઘટના અને એક્સરસાઇઝ એ મને તમને હવે નવી કેડી આપી શકે તેમ છે. મને ખબર નથી કે તમે અત્યારે કયા સંજોગોમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો. મને એ પણ ખબર નથી કે તમારા જીવનની કોઈ અઘરી પળ છે કે કેમ. મને એ પણ ખબર નથી કે તમે એકલતા ને અંધારા ને અસફળતાની ને અસલામતી ને અસ્થિરતા ને અચોક્કસતાની કોઈ પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલા છો. તમે કયા પ્રકારના રુદનના વિક્ટિમ બની રહ્યા છો એ પણ મને ખબર નથી. તમારા કઈ સંદર્ભની અંદર તમે ક્યાં સ્ટકઅપ થઈ ગયા છો એ મને નથી ખબર. પણ આજે ઈસુ મને તમને કહેવા માગે છે, તું કેમ રડે છે અને તું કોને શોધે છે? તારી આ અઘરી પળમાં તારું રાઈટ નિર્ણય અને રાઈટ કૃત્ય એ બહુ મહત્ત્વનું છે. મેક શ્યોર કે તારા ગમે તેવા સંજોગો હોય પણ તું ઈસુને શોધે છે. ઈસુ જે સૃષ્ટિનો સર્જનહાર છે, ઈસુ જે જગતનો પાલનહાર છે, ઈસુ જે જગતનો ઉદ્ધારનાર છે, ઈસુ જે જગતનો તારણહાર છે, એને શોધે છે. તમે કોને શોધો છો? મરિયમ ઈસુને શોધતી હતી. સજીવન થયેલા ઈસુને, મરણમાંથી જય પામેલા ઈસુને શોધે છે. સાહેબ, તમે કોને શોધો છો? આ સવાલ આજે મારા તમારા બધાને માટે એક બહુ જ અર્થસૂચક જવાબ બની શકે તેમ છે. તું કોને શોધે છે? તું કોને શોધે છે? એનાથી સહેજ આગળ વધતા ઈસુ તેને નામ દઈને બોલાવે છે. ઈસુ કહે છે કે મરિયમ, અને મરિયમ અવાજ સાંભળતા જ મરિયમ જવાબ આપે છે રાબ્બોની, એટલે કે ગુરુજી. સજીવન થયા બાદ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે પાત્રને પહેલું દર્શન આપે છે એનું નામ અત્યારે અહીંયા લખવામાં આવી રહ્યું છે ને એ અત્યારે આપણે શીખી રહ્યા છે. અને ત્યારે નામજોગ મરિયમ ઈસુ કહે છે મરિયમને કે હજી સુધી હું પિતા પાસે ચડી ગયો નથી, માટે તું મને સ્પર્શ ન કર. નંબર 1. પછી એમ કહે છે પણ હવે ઈસુ મરિયમને સજીવન થયા બાદ પહેલો મેસેજ આપે છે, મારા ભાઈઓની પાસે જઈને કે જે મારા પિતા તથા તમારા પિતા અને મારા ઈશ્વર તથા તમારા ઈશ્વર તેમની પાસે હું ચડી જાઉં છું. તું જઈને કે મારા ભાઈઓની પાસે, બીજા શિષ્યોની પાસે જઈને કે હું મરણમાંથી સજીવન થયો છું અને હું મારા બાપની પાસે જઈ રહ્યો છું. ગો એન્ડ ટેલ ધ ગુડ ન્યૂઝ. મરણમાંથી સજીવન થયો છું અને હવે હું મારા બાપની પાસે જઈ રહ્યો છું. આ મેસેજ એ સજીવન થયેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો ફર્સ્ટ એવર ગોસ્પલ મેન્ડેટરી મેસેજ અહીંયા આપવામાં આવે છે. મરિયમને કહે છે, મરિયમ નામજોગ મરિયમ, તું આ મેસેજ જઈને મારા શિષ્યોને આલ કે શું કરવાનું છે, અને કે લોકોને તું કે
તારા સંજોગો તું ભૂલી જા, તારા પ્રસંગો તું ભૂલી જા, તારું રુદન તું ભૂલી જા. હવે મારે તને એક નવી જવાબદારી સોંપવાની છે, મારે તને એક નવું મિશન કાર્ય સોંપવાનું છે, મારે તને હવે એક નવી ડિઝાઇન આપવાની છે. અને તે એ કે તારે જવાનું છે તારા પોતાનાની પાસે, તારા ભાઈઓની પાસે, તારા શિષ્યોની પાસે, અને જઈને કે ઈસુ જે કબરમાં મૂકેલો હતો, મરણ પામેલો હતો, એ સજીવન થયો છે અને હવે સ્વર્ગારોહણ થઈને એના પિતાની પાસે જવાનો છે. This is the 100% gospel message. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આ સુવાર્તાનો અદ્ભુત અને જવાબ જેવો શુભ સંદેશ, મેન્ડેટ જે પ્રભુ મરિયમને આપે છે, મંડળીને આપે છે, સમાજને આપે છે, ડાયોસિસને આપે છે અને મને ને તમને આપે છે. ગો એન્ડ ટેલ ધ ગુડ ન્યૂઝ. કારણ કે તે નજરે જોયું છે, નજરે. You have experienced it. સુવાર્તાનો સંદેશો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરિયમને આપે છે તે પહેલાં સજીવન થયેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અનુભવની અંદર પ્રભુ મરિયમને લઈ જાય છે. એટલે ઈસુ સાથેનો એ અનુભવ, ઈસુ સાથેની અંગત ઓળખ એ સુવાર્તા પ્રચારનું પહેલું પગથિયું છે સાહેબ, પહેલું પગથિયું છે. અને ઈસુ મરિયમને કહે છે કે તું આજે પહેલું પગથિયું તું પાસ કરી લીધું. તું મેં ત્યાં ખાલી કબર જોઈ, ખાલી કબરમાંથી સજીવન થયેલા ઈસુને જોયા અને ઈસુ સાથે વાતચીત કરી. યસ, એની ઓળખ ઓળખી ગઈ. ગુરુજી કહે છે એનો અવાજ ઓળખી ગઈ. ઈસુ એને કહે છે કે તું મને સ્પર્શ ના કરીશ. આટલી હદ સુધીના અંગત અનુભવમાં આવેલા પાત્રને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હવે જવાબદારી સોંપે છે. એટલે મિશન કાર્યની જવાબદારી પ્રભુ જેને પણ સોંપે એની પાસે આ અનુભવ હોવો જ જોઈએ. પર્સનલ experience with the Lord and Savior Jesus Christ is the mandatory requirement of mission and evangelism. ઈસુ સાથેનો અંગત અનુભવ, ઈસુની ઓળખ, ઈસુની સંગત, એ મિશન એન્ડ ઇવેન્જલિઝમ જે મંડળીને સોંપવામાં આવ્યું છે, મંડળીના અસ્તિત્વનું કારણ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે કે મારી મંડળીએ જે મંડળી મેં બાંધી છે એનો એકમાત્ર એજન્ડા હોઈ શકે કે લેટ પીપલ નો કે ઈસુ મરણમાંથી સજીવન થયો છે, સ્વર્ગારોહણ થયો છે અને એ પાછો આવનારો છે મારો તમારો ન્યાય કરવાના માટે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ત્રીજી વાત સજીવન થયા બાદ અહીંયા કરી રહ્યા છે. અને અહીંયા લખ્યું છે તે પ્રમાણે 18મી કલમમાં કે મગદલાની મરિયમે જ્યારે મેસેજ અને મેન્ડેટ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરિયમને બહુ સ્પષ્ટ રીતે આપે છે કે તું જઈને કે, ત્યારે મગદલાની મરિયમે આવીને શિષ્યોને ખબર આપી કે મેં પ્રભુને જોયા છે. કોઈ મોટી મોટી વાતો નહીં. અને તેમણે મને એ વાતો કહી છે. પ્રભુને મેં જોયા છે અને પ્રભુએ જે વાતો મને કહી છે તે હું તમને જણાવવા માંગુ છું. I have seen and I have experienced the Lord and Savior Jesus Christ. That was the first ever gospel missiological evangelical statement in the world. મરિયમ એના શિષ્યોને આ મેસેજ આપે છે, મેં જોયા છે, મેં. આઈ હેવ સીન. હેવ યુ સીન? નથી જોયા, ઇટ્સ ઓકે, પણ મેં જોયા છે. અને એમણે જે બધું કીધું છે એ હું તમને કહેવા માગું છું. એટલે મારું કશું જ નથી એમાં. ઓકે, હું તો સેકન્ડરી છું, હું તો જસ્ટ પાત્ર જ છું, એથી વિશેષ કશું જ નહીં. મારો અભ્યાસ, મારી ડિગ્રી, મારા અનુભવો, મારું સ્ટેટસ, મારી પોઝિશન, નથિંગ વિલ વર્ક આઉટ. હેવ યુ સીન ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ? હેવ યુ હેડ ધીસ પર્ટિક્યુલર એક્સપિરિયન્સ વિથ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ? ધેટ મેટર્સ. અને આજે સજીવન થયેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને ને તમને અદ્ભુત અને અજાયબ જેવો સંદેશો આપતા કહેવા માગે છે તે એટલું જ કે તું કેમ રડે છે? તું કોને શોધે છે? તું જા અને સુવાર્તા પ્રચાર કર. તું જા અને સુવાર્તા પ્રચાર કર.
I think this is a crystal clear guideline, message to the world. સજીવન થયેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આ સાદો સરળ બહુ સ્પષ્ટ સંદેશો અહીંયા આપી દેવામાં આવ્યો છે. સજીવન થયેલા ઈસુ મરિયમને પહેલું દર્શન આપે છે અને બહુ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી મિનિસ્ટ્રી તું કેમ રડે છે? ફ્રેન્ડ્સ, મિત્રો, આવો આપણે આ સવાલને ગંભીરતાથી લઈએ. જો કોઈ કારણસર તમે રુદન કરી રહ્યા છો, જો કોઈ કારણસર તમે બીજાઓને રુદન કરતા જુઓ છો, તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે અને એ આઈડેન્ટિફાઈ તમે કરશો તો મારું ખાતરીપૂર્વકનું માનવું છે કે પ્રભુ તમને સ્પેસ આપશે, પ્રભુ તમને ગ્રેસ આપશે અને જ્યાં તમે લોકો કેમ રુદન કરી રહ્યા છે એ કારણો સુધી તમે પહોંચી શકશો. અને તમે કારણો શોધશો એટલે મને બરાબર ખબર છે કે પ્રભુ તમને એનો જવાબ આપવા માટેની કૃપા પણ આપશે. વાય આર યુ ક્રાઇંગ? Why are you crying? બીજો સવાલ સજીવન થયેલો ઈસુ અહીંયા મરિયમને પૂછે કે તું કોને શોધે છે? તારા સંજોગોમાં, તારા પ્રસંગોમાં, તારી સફળતામાં, તારી નિષ્ફળતામાં, તારી એકલતામાં, તારી મેદનીમાં, તારા આનંદના અવસરોમાં, તારા આંસુઓના અવસરોમાં તું કોને શોધે છે? મરિયમનો જવાબ બહુ સ્પષ્ટ હતો કે હું મરણમાંથી સજીવન થયેલા ઈસુને શોધું છું. આજે તમારો પણ જવાબ બહુ સ્પષ્ટ થઈ જાય એ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. અને એ સ્પષ્ટ તમારો બીજા નંબરનો જવાબ થઈ જાય ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે હવે તું જા અને ઈસુ ઉઠ્યો છે એ સંદેશ તું લોકોને જણાય. ધેટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ધ ચર્ચ. એટલે ચર્ચ એટલે બિલ્ડિંગ નહીં, ચર્ચની અંદર વિશ્વાસીઓનો સમુદાય કે જેમના જીવનના ગમે તેવા સંજોગોની અંદર ઈસુ સાથેની મુલાકાત થાય અને ઈસુની અંગત અનુભવને અંદર આવીને જીવનનો સોંપણી કરીને હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને બહાર જઈને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણમાંથી સજીવન થયા છે ને એ ઉદ્ધારનાર છે અને એનામાં જીવન મળે છે અને એમાં ભરપૂર જીવન મળે છે, અનંતકાલિકને આશીર્વાદિત જીવન મળે છે. એ પ્રભુને લોકોની સમક્ષ પ્રગટ કરવા માટે ઈશ્વરે મંડળીનું અસ્તિત્વ આ વિશ્વની અંદર બનાવેલું છે. There is no other agenda. There is no other agenda. અને પ્રભુ આ વાતો સમજવાને માટે પહેલાં મને પછી આપને આપણ સર્વને એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે, એની સહાય આપે અને એમ કરીને આપણે સાથે મળીને આવો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સજીવન થયા બાદના પ્રથમ દર્શનના આ મિશન મેન્ડેટને આપણા જીવનનું, આપણા કુટુંબનું, આપણી મંડળીનું, આપણા સંબંધોનું, આપણી બાકીની જીવનની મુસાફરીનું મિશન સ્ટેટમેન્ટ બનાવી દઈએ. તો કેમ રડે છે? તું કોને શોધે છે? અને જઈને કહે કે ઈસુ ઉઠ્યો છે, ઈસુ સજીવન થયો છે. પ્રભુ આ વાતો સમજવાને માટે પ્રભુ આપણને એની કૃપા આપે ને નિયાસ. આવા સમય વચનના પ્રકાશમાં આપણે સ્વાર્પણનું ગીત ગાઈશું અને ત્યારબાદ માન્ય બિશપ સાહેબ આપણા માટે પ્રાર્થના કરાવશે, નાસિર વચન પણ ઉચ્ચારશે. प्रीति थी भर
વિચાર છે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, આશીર્વાદિત સમયને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. મરણમાંથી સજીવન થયા બાદ જે પ્રથમ દર્શન મગદલાની મરિયમને આપવામાં આવ્યું અને એ મરિયમ જે અદ્ભુત અને અજાયબ જેવો સંદેશો મરિયમને જે આપવામાં આવ્યો, જે મિનિસ્ટ્રી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું કે તું કેમ રડે છે, તું કોને શોધે છે, મારી સાથેના અનુભવમાં આવ્યા બાદ તું જા અને તારા ભાઈઓને કહે કે ઈસુ ઉઠ્યો છે ને એને મેં જોયા છે. અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી આ ડિઝાઇન જ્યારે તમે અમને આપી છે ત્યારે વચનના પ્રકાશમાં અમારા જે કંઈ પણ સંજોગો તમે જાણો છો, અમારું દુઃખ, દર્દ, અમારી લાગણીઓ, અમારી માંગણીઓ, અમારી પરિસ્થિતિ, અમારા પ્રશ્નો, અમારા પડકારો, અમારી નિષ્ફળતાઓ, હા પ્રભુ તમે બધું જ જાણો છો. ત્યારે બધી એની અંદર તમારો આ સવાલ અમને આજે દિલાસો આપે છે, હિંમત આપે છે, ઉત્તેજન આપે છે અને હવે એ સંદર્ભમાં અમે તમારી અંગત ઓળખમાં આવીને તમને શોધતા તમારી પાસે આવીને અમે અમારું જીવન તમને સોંપવા માંગીએ છીએ કે જેથી કરીને બાકીની જીવનની મુસાફરીમાં તમારી સાથેનો અનુભવ અમે બીજાઓની આગળ જણાવી શકીએ. પ્રભુ, આ જીવનોનો તમે સ્વીકાર કરો અને આ ઉપરાંત જે ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા જે સિનિયર સિટીઝન્સ છે એના માટે જે જીવન આનંદ નામની મિનિસ્ટ્રી પ્રાંતિજ મુકામે ચાલે છે, જે રક્તિક બેકગ્રાઉન્ડમાંથી જે બાળકો આવ્યા છે અને એમના બાળકોના જીવનના બાંધકામમાં જીવન દ્વાર જે વર્ષોથી ચલાવવામાં આવે છે તે લોકોને સહાયરૂપ બનવાના માટે ઓનલાઈન ઓફરિંગ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ, તેનો તમે સ્વીકાર કરો. આ જીવનોના દાનો તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરીને તમારા મહેમાન અર્થે, તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશમાં લો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અમારા પાપોની તમે અમને માફી બક્ષશો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, મને તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ યેસુ કહેલી પ્રાર્થના પ્રસાદ સાથે બોલીએ. ઓ આકાશ મને મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવ, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારું ઋણ માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારું ઋણ માફ કરો. અમને પરિશ્રમ ન લાવો, ગુંડાથી છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. He